I heartily welcome you all again for the biology class, dear student. In our last hour of teaching, we learnt about the structure of mitochondria. It is important organelle. It is also called as the powerhouse of the cell. And we all know that it is semi-autonomous in nature because it is having its own DNA material and the protein machinery, its own protein machinery, that is ribosomes and the components. Like that, today we are going to learn one more important organelle which is present in the plant bodies, plant cells, is called the chloroplast. It is also semi-autonomous organelle because it also having the DNA and also its own protein machinery. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೀವಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗೆನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಸೆಮಿ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಆರ್ಗೆನೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗೆನಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಷಿನರಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಹಿತ ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಉತ್ತಮ ಏನಂತೀವಿ ಆರ್ಗೆನಲ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Plastids mainly present in the plant cells and the euglenoids. They are also present in alga because these cells, they are autotrophic in nature. They synthesize their own food. So they are present in the plant cells and the euglenoids. The plastids are double membrane organelles like mitochondria. There is double membrane organelle that contain mainly the pigments. So because of the pigment, they impact the specific color to the plants ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಣಕಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲತಃ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಗ್ಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಸಹಿತ ದ್ವಿಪದರ, ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೊರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗೆನೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು. Based on the pigments, the plastids are classified into three groups. Those are the chloroplast, chromoplast and leukoplast. The chloroplast that contain the pigment called as chlorophyll and the carotenoid pigment. They involved in the synthesis of, or they involved in the synthesis of their own food by photosynthesis mechanism. So because of the reason the leaves are green in color. So the chlorophyll is a pigment gives green color to the leaves. Second one is chromoplast. The chromoplast contain fat soluble carotenoid pigment called as carotene
and also it contains the xanthophyll, thus it gives red, yellow and orange color to the plants. The third one is leukoplast. Leukoplast are colorless plastids. They are not having any pigments, or they are not having any, they not give any color pigment, but they store the nutrients. Depend on the nutrient, the leukoplasts are classified into three groups: amyloplast, eoplast, oroplast. So amyloplast, they store the carbohydrate. They are the plastids, they are the leukoplasts that store the carbohydrate. They are called as amyloplast. Amylous means carbohydrate. Leukoplast that store the oil and the fats, whereas the oroplast that store the proteins. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ವರ್ಣಕಣಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ, ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹರಿದ್ರೇನು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹರಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹರಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆರೋಟಿನೈಡ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೋಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ಕೆರಟಿನೈಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೆರೋಟಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜಾಂತೋಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಣಕಣಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಇಲಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲಿರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಹರಿದ್ರೇನು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. The chloroplast, they present high in number in the photosynthetic mesophyll cells. They are mainly lens shaped or oval shaped or spherical shaped or discoid shaped or even they are ribbon shaped. The size of the chloroplast varies, means the length it is 5 to 10 micrometer in length, the width is 2 to 4 micrometer in width, and the number of chloroplast per cell is varies from, in the case of Chlamydomonas is a green algae, they present, the chloroplast present 1 in per cell to the mesophyll cell that having 2 to 40 chloroplast per cell. See, 2 to 40 chloroplast per cell, so that their number varies from the cell to cell.
ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳನ್ನು ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮಸೂರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಕುಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಸೈಜ್ ಗಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಂದರೆ ಉದ್ದ 5 ರಿಂದ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅಗಲವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 4 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇದು ಹರಿದ್ರೇಣುದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ಲಮೆಡೋಮೊನಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿದ್ರೇಣು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 40 ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹರಿದ್ರೇಣುಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ನೋಡಿರಿ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಹಿತ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತವ ಸೆಮಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ DNA ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ, DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್, 2 ದ್ವಿಪದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪೊರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ DNA ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ RNA ಮಟೀರಿಯಲ್, 70S ರೈಬೋಸೋಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 80S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ DNA, little amount of RNA, 70S ribosomes and the component required for the protein synthesis mechanism all are present in the where in the stroma. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದೊಳಗೆ DNA, RNAಗಳು ಮತ್ತು 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಕಾರದ ಪೊರೆಯುಕ್ತ ಚೀಲಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್. Inside the thylakoid there is a lumen. The space which is present in the thylakoid is called as lumen. That lumen containing the chlorophyll pigment. So it is the main site of the photosynthesis. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದೊಳಗೆ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ ಪೊರೆಯುಕ್ತ ಚೀಲಗಳಿರ್ತಾವ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲುಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ
ಪತ್ರ ಹರಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ದ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾನಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಈ ನಾವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 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 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿ ಗ್ರಾನಾ ಆರ್ ದ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ by the small or membranous tubular structures. They are called as stroma lamellae. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಗ್ರಾನಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾನಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ನಳಿಕೆ ಆಕಾರದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಪೊರೆಯುಕ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಳಿಕೆ ಆಕಾರದ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ದ್ವಿಪದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದೊಳಗೆ DNA ಇರ್ತದೆ, RNA ಇರ್ತದೆ, 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತೇನಿರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ ಪೊರೆಯುಕ್ತ ಚೀಲಗಳಿರ್ತಾವ, ಅವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಳಿಕೆಯ ಆಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೀರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.